Very good day. One of my students is drawing the graph, and he would like to say so regarding the graphs. These graphs will show the student choice regarding the movies. Okay, now tell me, please, the names of the movies, categories of the movies. Okay. There are 6. Thank you very much for drawing those 6 rows and make the columns. Okay, goodness. Graph. Excellent. একটু লেখাপড়া হবে. You have to please, Okay. এই তো হচ্ছে. You are just doing those items. The graphs. Yes, tell me again, please. There are 4 items in the graph. Okay. The graph below shows the kinds of movies liked by some of your students. Yes. Comedy, horror, drama, and science fiction. Excellent. Comedy, horror, and science fiction. Those are and drama. বাংলায় বলো কি বলা হচ্ছে এখানে? এখানে বলা হচ্ছে যে নিচের গ্রাফে তোমার সহপাঠীদের পছন্দের কিছু ছবি বা মুভির নাম দেওয়া আছে। Fine. কমেডি হাস্যরসাত্মক। Yes. হরর মানে ভয়ঙ্কর ভয়াবহ। Excellent. তারপর একটা ড্রামা মানে নাটকীয় সিনেমা। তারপর সায়েন্স ফিকশন। এটা সংক্ষেপে কি লিখেছে? SCIFI লিখে দেখো বাম পাশে একটু দেখি, অথবা মাঝখানে কোনো একটা জায়গায় লেখার জায়গা আছে তো? উপরে ওই যে মাঝখানে ঘরের মধ্যে আমাখানে তোর সামনেই। হ্যাঁ, বড় করে লিখে দেখো, মুছে দেবে পরে আবার। ওকে, দেখুন বন্ধুরা, এভাবে SCIFI অনেকে ভুল বুঝতে পারেন যে ওটা কি লেখা। ওটা হলো সায়েন্স ফিকশন। সংক্ষেপে বলা হয় সায়েন্স ফিকশন জেনার। সংক্ষেপে এভাবে লেখা হয়। and there is a duster and you can please erase this. Thank you very much. ওটা দিয়ে করো। excellent. অনেকেই কিন্তু এটা বুঝতে চায় না। First of all, you did not understand, but the matter is science fiction সংক্ষেপে লেখা ওইভাবে। ওকে, কাম অন। তো তারপর কি করতে হবে? এরপর এখানে পার্সেন্ট দেওয়া আছে। দেখাও কোন পার্সেন্ট কি লেখা আছে, কত পার্সেন্ট। তোমার কি লিখতে কষ্ট হচ্ছে? না স্যার। ওকে, ট্রাই। 0%। নাম কি সেটার? হচ্ছে একটা কমেডি। ওকে, কমেডি। গুড। কমেডি 0%। কমেডি স্যার এটা 10%। 10%। তারপর 10%. Excellent. You are drawing the graph and chart very excellently. এখানে কমেডি 10%। Yeah. Comedy 10%. The next one is 20%. Yes sir. What's the name of that very person? Please tell me and write now. Horror movies. Good. Right now the horror. HO. Okay. 30% কি ওটা? $50%. Excellent. And 60%. Try to compose this percent you are writing down. Comedy পরে কি? Horror movies. Yes. Okay. Horror movies. Thank you. Horror movie 40%. 40%. Make a column. Yeah, of course. Writing down the columns.
Okay. Yes. Good. তারপর হরর মুভি কত পার্সেন্ট? 40%. 40%. ওকে, তারপর নেক্সট ওয়ান Next one is drama. drama নাটকীয় সিনেমা। Try to compose the drama's name. Okay, drama how many percent? Drama is 5%. Only 5%. মানুষ তো সব ড্রামা দেখতেই চায় না বলা চলে। Most of the people don't like this dramatic movie. Okay. Goodness, thank you. 5%. 5%. And for And the next one is S CI hyphen PI FI F science fiction. science fiction. Yeah, science fiction. This is the most worst By classmates. by your classmates. Okay, come on, try to compose the column. It is 50%. 50%. Okay, 50%. People or pupils, students, apprentices, your classmates, they do like so. Okay. Excellent. Very excellent, and you're drawing that very graph and charts very successfully. Goodness, thank you. So this is called a graph and chart. Graph and chart. What's about it is? It is about kinds of movies. Kinds of movies. Now tell the names of the movies again, please. Comedy The first movies. movie is comedy. Book এখানে রাখতে পারো. You can keep this book যদি বই problem হয়. Comedy movies, horror movies. Comedy movie, which is 10%. Okay. Horror movie, which is 40%. Yeah. Drama, which is the minimum. Ratio. That is 10%. That is no sir 5. Oh, 5%, right. Yes sir. And last one is and Mostly watched mostly watched movie is science fictions. which is 50%. So 60% what? No sir. তো এখানে 60% নেই। তুমি লিখছো যে 60%? ওই তো প্রশ্নই ছিল কিন্তু পরে দেয়া হয়। আচ্ছা তো leave it and cut it. Anyway, যাই হোক, তাহলে সবচাইতে বেশি প্রদর্শিত অথবা সবচাইতে বেশি পরিমাণে দেখা হয়, তাই তো? কোন ছবি? সায়েন্স ফিকশন। কাদের কর্তৃক দেখা হয়? কারা দেখে এটা? By my classmates. By your classmates. Thank you very much. So don't you like your science fiction movies anymore? Don't you like it? Yes sir. Do you like to? Okay, now explain again. Now what should be done today? Now what is your function now at present time? এরকম গ্রাফ এবং চার্ট থাকবে, এরকম কলাম থাকবে, ইনফরমেশন থাকবে। আপনার কাজটা কি করতে হবে পরীক্ষায়? এই গ্রাফটাকে মানে বর্ণনা করতে, ইলাস্ট্রেট, নিজের ভাষায় এক্সপ্লেইন, Yes sir. এলাবোরেশন করতে হবে। ওকে, তাহলে মুখে মুখে বলতে থাকো দেখি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রথম সেন্টেন্স কি বলবে? প্রথম সেন্টেন্স হবে স্যার, The graph represents us the kinds of movies liked by some of my classmates. ব্রিলিয়ান্ট। আমার কিছু ক্লাসমেটস কর্তৃক যেটা সবচাইতে বেশি পছন্দনীয় সেই মুভিগুলো এখানে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে, গ্রাফটা রিপ্রেজেন্ট করছে। এনিওয়ে, দেন প্রথমত কার কথা বলা হয়েছে দেখুন। প্রথমত বলা হয়েছে কমেডি। ওকে, এক্সপ্লেইন। In the graph, the comedy movie is maximum at first watched by my classmates, which is 10%. Yeah. And second one is horror type movie, which is 40%. Yeah. And third one is
drama, which is 5%. Yeah. And last one is, and maximum watched movie is Science fiction. science fiction, which is 50%. Yeah, 50%. So it is too high in rate. অনেক বেশি পরিমাণে দেখা হয়, প্রদর্শিত হয়। স্যারটা এমনিতে যখন লিখবো তখন 3টা প্যারা লিখতে হবে। প্রথম জি। প্যারায় লিখতে হবে যেটা কি সম্পর্কে। জি জি জি। তারপর দ্বিতীয় প্যারা লিখতে হবে যে সবচেয়ে ম্যাক্সিমামটা কোনটা, তারপর সবচেয়ে মিনিমাম কোনটা। ইয়া। যেমন এটা সবচেয়ে সায়েন্স ফিকশন, এটা সবচেয়ে ম্যাক্সিমাম, আর ড্রামা এটা সবচেয়ে মিনিমাম। এটা হবে সেকেন্ড প্যারা। জি আর জি। থার্ড প্যারা হবে বাকিগুলো সম্পর্কে। Excellent, excellent. This rule is very fruitful for the students who are watching this video. You should, of course, you must follow this structural matters. কি বললে আবার বলো তো এটা? গ্রাফ এন্ড চার্টস হ্যাঁ। সব সময় 3টি প্যারাগ্রাফের মাধ্যমে লিখবো লিখবো। ইনশাআল্লাহ। প্রথম প্যারাগ্রাফে হবে যে এই গ্রাফ বা চার্টটা বা পাই চার্টটা কি নিয়ে সেটা সম্পর্কে। জি। যেমন এখানে বলা আছে the graph shows us the kinds of movies liked by some of My classmates, right? এটা হবে প্রথম প্যারাগ্রাফ। Yes. দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে হবে ওই গ্রাফ চার্টে সর্বোচ্চ কোন মুভিটা আছে মানে সবচেয়ে ম্যাক্সিমাম যে পয়েন্ট সেটা আগে হবে। সেটা, তারপর কোনটা মিনিমাম, এই দুইটা। প্রথম প্যারাগ্রাফে এটা হবে, দ্বিতীয় তাই তো বলতে চাচ্ছ? প্রথম প্যারাগ্রাফে সবচেয়ে বেশিটা প্রথম প্যারাগ্রাফে স্যার প্রকারভেদটা, কি নিয়ে? রাইট? ওইটা। হোয়াটস অ্যাবাউট দ্য টপিক ইজ, তাই তো? ওকে ফাইন, মানে বিষয়বস্তু প্রথমত। জি স্যার। ওকে গেল, তারপরে এক লাইনে। ওকে তারপরেরটা তারপর দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে হবে এই গ্রাফে সর্বোচ্চ কোন রেশিওটা এবং সর্বনিম্ন কোন রেশিওটা সেটা। এক্সিলেন্ট, এক্সিলেন্ট। তারপর লিখতে হবে যে বাকিগুলো। ওকে ফাইন, আদার্স লিখতে হবে আর কি, যেগুলো থাকে। এবং একটা বিষয় খেয়াল করার মতো বিষয় অবশ্যই, এই যে এক একটা প্যারাগ্রাফ যখন আপনি পার্ট লিখবেন, মাঝখানে কনজাংশন বসবে, যাকে বলে সেন্টেন্স কানেক্টরস। যেমন আপনি বললেন যে সায়েন্স ফিকশন সবচাইতে বেশি পরিমাণে লোকজন দেখে। Most of the students watch this movie which is science fiction. Science fiction. But on the other hand, the drama ড্রামা ইজ lowest লোয়েস্ট অথবা লেজ ওয়াস্ট, রাইট? তখন মাঝখানে একটা কনজাংশন বসবে, সেন্টেন্স কানেক্টরস বসবে, যেটা দিয়ে আপনি দুটো ক্লজকে, দুটো প্যারাগ্রাফকে সংযুক্ত করবেন। অন দি আদার হ্যান্ড অথবা কিছু নাম বলুন সেরকম। On the contrary, besides, moreover, তার মানে এগুলো একটা সেন্টেন্স কানেক্টরস ব্যবহার করাটা কিরকম? এটা হলো যে অলংকার ব্যবহার করবার মতো। ধরুন আপনি কোন একটা সুন্দর একটা মানে একটা বিষয়টা বুঝতেছেন তো? অলংকার পড়লে যেমন মেয়েদেরকে আলংকারিক মনে হয়, শোভা বর্ধন করা হয় বা বর্ধিত হয়, ঠিক সেন্টেন্স কানেক্টরস এর মধ্যেও ওই বিষয়টা লুকায়িত আছে। আপনি সেন্টেন্স লিখবেন এবং সেন্টেন্স কানেক্টরস লিখলে কি হবে? অলংকারিক হয়ে যাবে। দ্যাট উইল বি ভেরি ফ্রুটফুল ফর দ্য স্টুডেন্টস টু স্কোর এ বেটার রেজাল্ট ইনশাআল্লাহ। বলো পরেরটা কি হচ্ছে, কি বলেছো মনে আছে তো? পরেরটায় যাও, কি বলতে চাচ্ছ? তোমার অডিয়েন্সকে কিছু বলো যে কি করে তারা বেশি নাম্বার পাবে। তুমি তো সবচেয়ে ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট, এবং তোমার কলেজের নাম কি? গভর্নমেন্ট মোহাম্মদপুর মডেল। ইয়া, গভর্নমেন্ট মোহাম্মদপুর কলেজ। ব্রিলিয়ান্ট, ব্রিলিয়ান্ট। তো কিছু সাজেস্ট করো ফর ইওর ক্লাসমেট, যেহেতু ক্লাসমেট সম্পর্কে কথা বলছো, তো ক্লাসমেটদের কিছু বলে দাও যে কি করলে গ্রাফ এবং চার্টে সবচাইতে বেশি মার্ক পাওয়া যাবে। গ্রাফ এবং চার্টে সবসময় মনে রাখতে হবে 3টি বিষয়, যে এখানে 3টি প্যারা হবে। 3টি প্যারার মধ্যে আমরা গ্রাফ এন্ড চার্ট অথবা পাই চার্ট লিখব। কেউ যদি প্যারা না করে তাহলে সেক্ষেত্রে সে নাম্বার পাবে না, কারণ গ্রাফের চার্টের মধ্যে 3টি প্যারাগ্রাফের মাধ্যমে লিখতে হয়। অনেকে গ্রাফ এন্ড চার্ট শুধু মানে প্যারাগ্রাফের মতো একটা প্যারাগ্রাফে বড় করে লিখে, বা অনেকে ভাবে যে পেজ যত বাড়িয়ে লিখবে তত, কিন্তু আসলে তা না। গ্রাফ এন্ড চার্টে 3টি প্যারার মাধ্যমে সবসময় লিখতে হবে এবং নিজের ভাষায় লিখতে হবে। এক্সেলেন্ট, এক্সেলেন্ট। A huge clap for you. Anyway, আরো কিছু বলতে চাচ্ছ? না স্যার। ওকে, আপ টু দিস মোমেন্ট হাই বলে দাও এবং বিদায় নিয়ে নাও ফ্রম ইউর অডিয়েন্সেস। প্রিয় সহপাঠী ভাই এবং বোনেরা,
আজকে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি, গ্রাফ এন্ড চার্টস। কিভাবে আমরা এটা লিখবো সেটা সম্পর্কে আমি স্যারের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে এখানে আপনাদের সামনে প্রদর্শন করেছি। তো সবাই এটা বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন। এটাতে 10 থেকে 15 মার্ক থাকবে এইচএসসি তে। এটা এই ক্লাসের জন্য একটা প্লাস পয়েন্ট। তো এই বলে আমি আমার ক্লাস শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। জি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।